Hello, good morning, good afternoon, students. Today I'm going to teach you about the somatoform disorder. ಅಂದ್ರೆ ಮನೋದೈಹಿಕ ಬೇನೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. In the last class we have seen the phobic disorders. In the phobic disorders we have already seen the phobic disorder. In phobic disorder, three disorders comes: specific phobia, social phobia, and agoraphobia, and obsessive compulsive disorder. I mean repeated thoughts and repeated behavior. ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವಂತಹ ಪದೇ ಪದೇ ತೋರುವಂತಹ ವರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೀಳು ಚಟ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಜನರಲೈಸ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ಆತಂಕದ ಕಾಯಿಲೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋದೈಹಿಕ ಬೇನೆಗಳು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I will start this lesson by sharing my screen, I mean PPTs. Let's see. See, the somatoform disorder, ಮನೋದೈಹಿಕ ಬೇನೆಗಳು. Sorry, I have some technical problem. There is some technical problem. Okay. Somatoform disorder, ಮನೋದೈಹಿಕ ಬೇನೆಗಳು. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು. There is a 7 kinds of somatoform disorders are there. So in your chapter there is only 3 kinds of in your chapter they have mentioned only 3 kinds of somatoform disorder. ಮೂರೇ ವಿಧವಾದ ಮನೋದೈಹಿಕ ಬೇನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂರೇ ವಿಧವಾದದ್ದು ಬೆಟರ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 7 kinds of somatoform disorders are there. 7 ರೀತಿಯಾದಂತ ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Let's see what are all the 7 kinds of somatoform disorders. 7 somatoform disorders are listed in revised 4th edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. See, in DSM, Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder, totally they have mentioned 7 kinds of mental disorders, somatoform disorders. 7 ವಿಧವಾದ ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ICD ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಮ್ಯಾಟೈಸೇಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ದೈಹಿಕ ಬೇನೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸಿ, ಮೆನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. They have only a few complaints. Maybe you have misinterpreted that. ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ದೈಹಿಕ ಬೇನೆಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. See, they have exactly mentioned characterized by, see, the disorder that is characterized by many physical complaints. They have a physical complaints. ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಬೇನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. Characterized by many physical complaints affecting many organ systems. Many organ system ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ ಅಥವಾ ನೋವುಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಸೊಮ್ಯಾಟೈಸೇಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ದೈಹಿಕ ಬೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ bodily organs are affected, or they have a bodily, they think that bodily organs are, there is a defect in their body parts, or they have a problem in their body parts. Complaints of body parts are complaints of some body parts dysfunctions. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Next one is a conversion disorder. Conversion disorder is nothing but a ಪರಿವರ್ತನಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂತ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 1 or 2 ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ದೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೂರು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ
here the person has a characterized by the person has think that he has a two more than one or two ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಂಬಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಸಿಸ್, ವಿಷಣ್ಣತೆ ಕಾಯಿಲೆ. ವಿಷಣ್ಣತೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಿಷಣ್ಣತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೈಪೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಸಿಸ್. in this disorders people think that they have a strong belief that they have a specific disease. ಅವರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ less by the focus on symptoms, they are focusing their attention on they have some symptoms than by they are not focusing their attention on they have some symptoms. In spite of that they think that they have some specific kind of major disorder or a major diseases. ಅವರಿಗೆ ಏನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, hypochondriasis, here the person thinks that or he believes that here the person has a belief that he has a big or a major kind of physical disorder or a specific disease. Kinds of specific disease, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ big disorder is there in him. He has a belief that he has a big kinds of disease, specific disease, either cancer or any kinds of things, either cancer or heart diseases or AIDS. He may think that ಅವರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಳು ಅಥವಾ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಲೀಫ್, ಜಸ್ಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಭ್ರಮೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿ ದ ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಮೋರ್ಫಿಕ್, ಇದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಮೋರ್ಫಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇಹದ ಬಗೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಭ್ರಮೆಯ, ದೇಹದ ಭಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಭ್ರಮೆಯ ಕಾಯಿಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಭ್ರಮೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆ, ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ದಟ್ body part is defective. Their body part is defective. It is different from hypochondriasis. In hypochondriasis they think that they have a specific disease. They have a belief that specific disease, ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ but here they think that they have perception that body part is defective. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಹದ ಭಾಗ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೀಕ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಾಡಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ನನ್ನ ಮೂಗು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಮಾರ್ಫಿಕ್, ಅವರಿಗೆ ಮೂಗು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಐಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್, ದೇರ್ ನೋಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್, ಆರ್ ದೇರ್ ಮೌತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್, ಇಟ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಅಗ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಪೇನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಪೇನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇನ್, ಅಂದ್ರೆ ನೋವಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಸೋಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಆ ನೋವಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ, or significantly exacerbated by psychological factors. ಅಥವಾ ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ because of their belief that because of their perception they have a belief that they have some problem, some physical problem. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ, ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು, ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂತ ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. This includes somatoform disorders not otherwise described that have been
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 months 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಇದು ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. 7th one, somatoform disorder not otherwise specified. ಮನೋದೈಹಿಕ ಬೇನೆಗಳೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮನೋದೈಹಿಕ ಬೇನೆಗಳು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫಾರ್ somatoform disorder. ಇದನ್ನು somatoform disorder ಅಂತಾನೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 7ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. that do not meet any of the somatoform disorder diagnosis mentioned above. ಇದು ಯಾವುದು ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದಂತ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಮೇ ಬಿ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ DSM-5. in the DSM-5 version they will mention after they are finding, after investigating these somatoforms, after studying about the somatoform disorder, they may add it in this category. This kinds of disorder, especially the somatoform disorder not otherwise specified, this disorder doesn't meet any other above mentioned disorders. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ 3 ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ you need to have mentioned, you need to have in a memory: somatization disorder, ದೈಹಿಕ ಬೇನೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೈಪೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಸಿಸ್ ವಿಷಣ್ಣತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ. So I have already mentioned what are all these disorders. So in somatization disorder characterized by many physical complaints. They have a ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. They have believed that they have a different or many organic problems or many physical complaints related to many physical organs or organ systems. Conversion disorder in the sense they believe that they 1 or 2 neurological complaints, ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೈಪೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರ್ತಾರೆ. Let's see the first one, somatization disorder. I will discuss about this one now. See, ಮನೋದೈಹಿಕ ಅಲ್ಲ ಇದು, in somatoform disorder, somatization disorder, ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ. Somatization disorder is an illness of multiple somatic complaints. See, I have already mentioned. They think that they have physical complaints in their different body organs. Their different body organs. ಅವರ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. They think that they have an illness of multiple somatic complaints. Multiple, ಒಂದಲ್ಲ ಬಹು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರ್ತಾರೆ. In multiple organ systems that occurs over a period of several years. So that occurs multiple organ systems. ಈ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು and results in ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಾಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಮಾರ್ಫಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಮಟೈಸೇಷನ್. ನನ್ನ ಕಾಲು ತುಂಬಾ ನೋವಿದೆ, ಕಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿದೆ ಅಥವಾ ಕೈ ತುಂಬಾ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So this is a kind of a significant impairment. ಆ ದೇಹದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ on that part of the body, or I have on several body organs body impairment. ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್, ದೇ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಸೀಕ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಭಾರಿ ಕಾತುರತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ
these belief they have. ನನಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರದೊಂದು ವಾದ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊಮ್ಯಾಟೈಸೇಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸಿ, ಈ ದೈಹಿಕ ಬೇನೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಉಳಿದ ಮನೋದೈಹಿಕ ಬೇನೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ದೈಹಿಕ ಬೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸಿ, ಹೈಪೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, neurological complaints. But in a somatization disorder, they have a multiplicity of complaints. ದೇಹದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಹದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು. ಇವರು ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. They think that they have a problem in their different bodily parts, almost all the bodily parts. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಬಹು ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಬಹು ರೋಗ ಅಥವಾ ಬಹು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ತುಂಬಾನೇ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಹು ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್. Gastrointestinal in the sense they may have a problem in their intestine. Intestine ಅಂದ್ರೆ ಕರುಳು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. They have a digestion problem. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. And also not only about gastrointestinal but also have neurological. Only neurological idre, if they have only neurological problems, they think that they have a neurological problems, that is a conversion disorder. These people, especially somatization people, think that they have a gastrointestinal problems as well as a neurological problems that are affected. ಬರೀ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾಂಗ ಕ್ರಿಯೆ, blood circulation problems, gastrointestinal problems, ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಗುಂಪೇ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So they think that they have many symptoms on many problematic symptoms on their body. So ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಹ್ನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಅಂತ, ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಊಡೇ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ದೇಹದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. The disorder is chronic. This disorder is not acute. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. This disorder is chronic. Chronic in the sense it is a long lasting, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ. Is associated with significant psychological distress. Significant psychological distress ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಬೇಗುದಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು. Those who have a major psychological distress, only the people who have a psychological distress, on that people, especially only in that kinds of people, they have this kinds of problems. So especially with the significantly, especially this disorder is having in psychologically distressed people. ಮನೋದೈಹಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೇಗುದಿ ಅಥವಾ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಮ್ಯಾಟೈಸೇಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅವರ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿಲಿ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವ ಪರಿಣಾಮ they have a very bad social and occupational functions. ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. They will
lose the contact in occupation and social field. They will lose the contact in these two fields. And excessive medical help seeking behavior. I have already mentioned here. They have attention seeking. Attention seeking in the sense of seeking medical help. ಅವರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ತರದ ಒಂದು ಕಾತುರತೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ತರದ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ದೇ ವಾಂಟ್ medical seeking, they want a medical seeking, they have a medical seeking behavior. They want a medical seeks, or they want a doctor's attention towards their diseases. ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಗಮನ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಯತ್ತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. So they have excessive in the sense very increasing level of medical help seeking behavior. And hope I think you understood. Somatization disorder has been, see, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Somatization disorder has been recognized since the time of ancient Egypt. ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತದ್ದು ಇದು ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆ. An early name for somatization disorder was hysteria. Hysteria ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು somatization disorder, ಈ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೆಸರಿದ್ದು ಹಿಸ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಥಾಟ್ ದಟ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he incorrectly, not correctly, incorrectly thought that, wrongly ಅಥವಾ wrong thought that to affect only women. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ women ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮೊದಲು. The word hysteria is derived from the Greek word hysteria. Hysteria ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂತ, ಗರ್ಭ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಯೂಟ್ರಸ್, hysteria. In the 17th century, 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಸಿಡೆನಾಮ್ recognized that psychological factors, ಇವನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ at the beginning initially they thought that it's a kind of somatization disorder is a physical disorder itself. Later Thomas Siddham recognized that, even ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he recognized and he identified that this disorder not only have physical symptoms but also have some psychological factors. ಇದು ಬರೀ ಇದರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯು, ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. Psychological factors also influences on this behavior ಅಂತ ಗೊತ್ತ, on this kinds of disorder or behavior. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ವರ್ತನೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Which he called antecedent sorrows. Sorrows in the sense sadness, ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ, when our parents fail to fulfill our desires, that leads to sorrows. So because of that sorrows, that leads to somatization disorder. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆರ್ when we feel a frustration while reaching our goal path, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹತಾಶರಾದ್ರೆ, that leads to sorrows. That also leads to sorrows or frustration. That leads to this kinds of disorder. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನೋದೈಹಿಕ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it leads to somatization disorder where involved in the pathogenesis of the symptoms. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ದುಃಖದ ಹಿಂದಿನ ದುಃಖ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಈ ರೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ. ಇನ್ 1859 ಪೌಲ್ ಬ್ರಿಕ್ವೆಟ್, 1859 ಪೌಲ್ ಬ್ರಿಕ್ವೆಟ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್, ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್,
French doctor ಏನು ಹೇಳಿದಂತ observe the multiplicity of symptoms and affected organ systems and commented on the usually chronic course of the disorder. ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅವನು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುರೋಗ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟು, ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್, this body organs, in the head, especially gastrointestinal problems or neurological problems. I have a problem over in my heart. I have a problem in the over in my brain or in my head. So this, by hearing these kind of symptoms, ಅವರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಯೂಶಲಿ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇದು ಕ್ರೋನಿಕ್, ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿ ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ ಈ ರೋಗ. ಕೆಲವು ಸಲ ಥ್ರೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ we can reduce this kinds of diseases also, but most of the times this disorder is a chronic kinds of disease, not acute. ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. Sometimes it may get reduced or sometimes it may get increased. So epidemiology, there is no need to see that epidemiology ಎಷ್ಟು percentage, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು percentage ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. As I have mentioned earlier, somatization disorder is especially more in women when compared to men, because somatization, especially in the Greek period itself, they have mentioned, see, the hysteria problem, conversion disorders comes from the Greek word hysteria. These problems found more common in women. So 0.2% to 2% in women and 0.2% in men. So more common in women. Women with the somatization disorder outnumber men 5 to 20 times. ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. But the highest estimates may be because of the early tendency not to diagnose mental somatization disorder in male patients. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೇಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಂಡಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ when compared to female. Several studies have noted that somatization disorder commonly coexist with other mental disorders. See, somatization disorder sometimes exist or coexist with other mental disorders. ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ದೈಹಿಕ ಬೇನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ we coexist with other mental disorders. ಬೇರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೂ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. About 2/3 of all patients with somatization disorder have identifiable psychiatric symptoms. See, 2/3 ಅಂದ್ರೆ 2/3 ಜನರಲ್ಲಿ 2/3 ಜನರಲ್ಲಿ patients with somatization disorder have identifiable psychiatric symptoms. ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೋದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. up to half have other mental disorder. ಅದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇರ್ತದೆ. Commonly associated personality traits, personality disorder are those characterized by avoidant, paranoid, self-defeating and obsessive compulsive behaviors. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಡಿಫೀಟಿಂಗ್, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ದೂಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮತ್ತು ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಕೀಳು ಚಟ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜೊತೆ somatization disorder ಒಟ್ಟಿಗೆ, along with somatization disorder, these mental disorders also occur. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಟಿಯಾಲಜಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ. ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೊಮಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಮಟೈಸೇಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್, ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ whose result is to avoid obligations, ಅಂದ್ರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಜಾಬ್, ಕೆಲವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡಿತಾರೆ. ಪರ್ಸನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಈ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ they are complaining that I have a problem over in my stomach, I have a problem over in my neck, I have a problem over in my head, I have a problem over in my leg. So they have a multiple body complaints, they give some multiple body complaints to avoid to the person, those who don't want to go for a job, or those who don't want to go for a school, they, to avoid this kinds of situations, they gives these reasons. ಕೆಲವರು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇಂಥ ಸಿಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತದೆ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಕಾಲು ನೋವು ಆಗ್ತದೆ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is the main reason for this kinds of disorder. To express emotions, anger at a spouse, sometimes they mainly they express their emotions by anger at a spouse, ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ತೋರಿಸೋದು, or symbolize the feeling that or believe that strict pain in a gut ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಜೋರ್ ನೋವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಓವರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಬೈ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ symbolizing way. High drama. Strict psychoanalytic interpretation of symptoms rest on the hypothesis that is not needed. This is also. The next one is a biological causes. Biological causes ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, some studies point to a neuropsychological basis for somatization disorder. ಅಂದ್ರೆ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಈ ದೈಹಿಕ ವೇನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಮತ್ತು these studies propose that patients have a characteristic attention and cognitive impairment. Attention and cognitive impairment in the sense, attention ಅಂದ್ರೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they want attention seeking behavior. ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನರದೌರ್ಬಲ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಈ ನರದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನರಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ occur. This is not needed. No. Next one is a conversion disorder. I will discuss this one in the next class. So I will stop by here itself. I hope most of you have understood this concept. Etiology is needed. ಕಾರಣ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಈ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸಾಮೆಟೈಸೇಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾರಣಗಳು for your subject, for your syllabus purpose, they have not mentioned, but while mentioning in exam or while you are writing in exam, if you mention the reasons or the causes behind this disorder, it is very important and very beneficial, and this makes this gives a weightage for your answer. So ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. So I will stop here itself. If you have any kinds of problems, just mention in the WhatsApp group here itself.
ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಆಲ್ ಆಫ್.